morning. We are moving to the 6th semester public finance topics. Public finance, that is the paper I am going to handle in this semester. And you all had heard about what is public finance. I think you are all familiar with what is public finance. So public finance is nothing, simply the finances of the public or the finances of the government. It is nothing but the finances of the public or the finances of the government. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫിനാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ധനകാര്യം അല്ലെങ്കിൽ പൊതു ധനകാര്യം എന്നതാണ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് എന്നുകൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നത്. പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് മീൻസ് ഇറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് ദ ഫിനാൻസസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓർ ദ ഫിനാൻസസ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക്. ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഫിനാൻസസ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ബോഡീസ്. പബ്ലിക് ബോഡീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊതു ഗവൺമെൻറ് പോലെയുള്ള പൊതു സംരംഭങ്ങളുടെ പബ്ലിക് ബോഡീസിൻ്റെ ഫിനാൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെയാണ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ്. പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് ഡീൽസ് വിത്ത് എന്തിനെയാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്? ഫിനാൻസസ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ബോഡീസ് ലൈക്ക് നാഷണൽ ഗവൺമെൻറ്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓർ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ഫോർ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദെയർ ഫങ്ഷൻസ്. അതായത് ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആയാലും നാഷണൽ ഗവൺമെൻറ് ആയാലും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ആയാലും ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ആയാലും ദേ നീഡ് ഫിനാൻസ് ഫോർ ദ പെർഫോമൻസ് ഓഫ് ദെയർ ഫങ്ഷൻസ്. അവരുടെ ജോലികൾ ചെയ്യണം, അവരുടെ ഫങ്ഷൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ they have to perform so many functions like imparting education to the people, developmental functions for doing developmental functions, for providing education to the people, for providing food security to the people, etc. So for doing all these functions they need money, they need some finance. So what that finance means, the finance means the money which is public finance means the money which is needed for the operation of the governments. That will be there will be many types of government like central government or national government, state governments are there, local governments are there like panchayats, municipalities, corporations, etc. are there. So for performing the functions of all the governments, the governments need some fund or finance. Such fund or such finance which is needed for performing their functions is called public finance. So public finance is simply nothing but the finances of the government or the finances of the public bodies like national government, then state governments or local governments for performing their functions. So the public finance broadly deals with the subject of public finance broadly deals with the income and expenditure of public authorities and principles, problems and policies relating to these matters. So the concept or the term public finance deals with the income and expenditure of public authorities. Income and expenditure of public authorities. So we know that as far as a family is concerned, the family will have some income, and at the same time out of this income they will incur some expenditure. Likewise, a government also gets income from many sources like taxes or non-tax revenue, etc. And out of this revenue or out of this income they meet their expenditures or expenses. So the public finance deals with the concept of public finance or public finance deals with the income and the expenditure of public authorities like central government, state governments or local governments, and also the principles as well as the problems and policies relating to these matters. Matramalla, what are the principles governing the income or expenditure of a particular government, or what are the problems in the expenditure of the government, what are the policies related to the income and expenditure of the government. So all these are explained or all these are dealt with in public finance. അപ്പോൾ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പബ്ലിക് ഫിനാൻസിൽ പറയുന്നു. So mainly it deals with the income and expenditure of public authorities as well as the principles as well as problems and policies relating to public authorities income and expenditure. പബ്ലിക് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചും പോളിസീസിനെ കുറിച്ചും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ആണ് ഇതിനകത്ത് പബ്ലിക് ഫിനാൻസിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറയുന്നത്. സോ സിംപ്ലി ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ഫിനാൻസസ് ഓഫ് ദ പബ്ലിക് ഓർ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ഫിനാൻസ് ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്. So let us discuss
what are the main definitions given by different economists. So there are so many economists who have given so many definitions. I am explaining only three of the definitions, main definitions. So the first one is given by Charles F. Bastable. So he is he was a person who has given a definition for this public finance. So public finance is, according to Charles F. Bastable, for all states, whether crude or highly developed, some provisions of the kinds are necessary, and therefore supply and application of state resources constitute the subject matter of a study, which is best entitled in English as public finance. According to ചാൾസ് എഫ് ബാസ്റ്റബിൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫോർ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്, എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും, വെദർ ക്രൂഡ് ഓർ ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ്, വെദർ ക്രൂഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെസ് ഡെവലപ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യാതൊരു വികസനവും ഇല്ലാത്തതായാലും, ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ് വളരെയധികം വികസനം കിട്ടിയതായാലും, സം പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ കൈൻഡ് ആർ നെസസറി, ചില രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ, ചില ആവശ്യങ്ങൾ വേണം, ചില ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ചില റിസോഴ്സസ്, എന്തെങ്കിലും വിഭവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും വേണം, ചില പ്രൊവിഷൻസ് വേണം, വിഭവങ്ങൾ വേണം, വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. ആൻഡ് ദെർഫോർ സപ്ലൈ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് എ സ്റ്റഡി. അതുകൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ വിഭവങ്ങളെ എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യാം, അതിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ, അതൊരു പഠനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമായി വരുന്നത്. അതിന് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ വളരെ യോജിച്ച രീതിയിലൊരു പേരും കൊടുക്കാം, അതാണ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേരെന്ന് വെച്ചാൽ പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് എന്നാണ്. ചാൾസ് എഫ് ബാസ്റ്റബിൾ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്, ഏത് രാജ്യം എടുത്താലും, വെദർ ക്രൂഡ് ഓർ ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ്, അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആയാലും ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആയാലും, സം പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ കൈൻഡ് ആർ നെസസറി. അതായത് പല രീതിയിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ആ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതുകൊണ്ട് ദെർഫോർ സപ്ലൈ ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് എ സ്റ്റഡി. അതുകൊണ്ട് ഈ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ റിസോഴ്സസിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിതരണം ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്റ്റഡിയുടെ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ വിഷയമായി മാറുന്നത്. ആ പഠനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്റ്റഡിയെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വളരെ നല്ലൊരു പേര് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാം, അതാണ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ്. അതാണ് ചാൾസ് എഫ് ബാസ്റ്റബിൾ പറഞ്ഞ ഡെഫിനിഷൻ. നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് പറയാം. ഫോർ ഓൾ സ്റ്റേറ്റ്സ്, വെദർ ക്രൂഡ് ഓർ ഹൈലി ഡെവലപ്ഡ്, സം പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ കൈൻഡ് ആർ നെസസറി, and therefore supply and application of state resources constitute the subject matter of a study, which is best entitled in English as public finance. That is the definition which is given by Charles F. Bastable. And another one is given by John Dalton. According to John Dalton, the second definition is given by John Dalton. According to John Dalton, one of those subjects which lies on the borderline between economics and politics. According to John Dalton, public finance is a subject which lies on the borderline between economics and politics. എക്കണോമിക്സിൻ്റെയും പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെയും ഒരു ബോർഡർ ലൈനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ബോർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുക, ഒരു അതിർവരമ്പായിട്ട് അല്ലേ, ഒരു അതിർവരമ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ സബ്ജക്റ്റ് വിച്ച് ലൈസ് ആസ് എ ബോർഡർ ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ഇക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്സ്. ഇക്കണോമിക്സിൻ്റെയും പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെയും അതിർവരമ്പായി നിൽക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ്. ഇനി അതെന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് പബ്ലിക് അതോറിറ്റീസ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ adjustment of one to the other. It is concerned with the income and expenditure of public authorities. അത് എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് പബ്ലിക് അതോറിറ്റീസ്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചിലവിനെക്കുറിച്ചുമാണ് അത് പ്രത്യേകിച്ചും പറയുന്നത്. ആൻഡ് വിത്ത് ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ ടു ദ അതർ. മാത്രമല്ല ഒന്ന് മറ്റതുമായിട്ട് എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചറും എങ്ങനെ പരസ്പരം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തെ ഒരു പ്രത്യേക രാജ്യത്തെ ഒരു പൊതു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻകവും എക്സ്പെൻഡിച്ചറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അവ തമ്മിൽ എങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും ഇൻകത്തെക്കുറിച്ചും എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് എന്നാണ് ജോൺ ഡാൽട്ടൺ പറയുന്നത്. So according to John Dalton, one of those subjects which lies in the borderline between economics and politics. എക്കണോമിക്സിൻ്റെയും പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെയും
ബോർഡർ ലൈനിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ്. മാത്രമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് പബ്ലിക് അതോറിറ്റീസ്. പബ്ലിക് അതോറിറ്റീസിൻ്റെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ ചെലവിനെക്കുറിച്ചുമാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വിത്ത് ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ ടു ദ അതർ. മാത്രമല്ല ഒന്ന് പരസ്പരം എന്തുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, ഇൻകം എങ്ങനെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറുമായിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എങ്ങനെ ഇൻകത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നതെന്നാണ് ജോൺ ഡാൽട്ടൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു ജോൺ ഡാൽട്ടൺ ഇറ്റ് ഈസ് കൺസേൺ വിത്ത് ദ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് പബ്ലിക് അതോറിറ്റീസ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ ടു ദ അതർ. That is the definition which is given by John Dalton. Then according to P.E. Taylor he has given yet another definition. According to P.E. Taylor, public finance is the fiscal science. Public finance it is a fiscal science. Fiscal means ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫിസ്ക്കൽ സയൻസ്. ധനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സയൻസാണ്, ശാസ്ത്രമാണ്. ഇറ്റ്സ് പോളിസീസ് ആർ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസീസ്. അതിൽ വരുന്ന നയങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസീസാണ്, ധനനയങ്ങളാണ്. ഇറ്റ്സ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ ഫിസ്ക്കൽ പ്രോബ്ലംസ്. അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനപരമായ പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതാണ് P.E. ടൈലർ പറഞ്ഞ ഡെഫിനേഷൻ. അക്കോർഡിംഗ് ടു P.E. ടൈലർ, പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് ഈസ് ദ ഫിസ്ക്കൽ സയൻസ്. പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫിസ്ക്കൽ സയൻസാണ്, ധനസയൻസാണ്, ധനശാസ്ത്രമാണ്. ഇറ്റ്സ് പോളിസീസ് ആർ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസീസ്. അതിൻ്റെ നയങ്ങൾ ഫിസ്ക്കൽ നയങ്ങളാണ്, ധനനയങ്ങളാണ്. ഇറ്റ്സ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ ഫിസ്ക്കൽ പ്രോബ്ലംസ്. അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസ്ക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. അപ്പോൾ അക്കോർഡിംഗ് ടു P.E. ടൈലർ, പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് ഈസ് ദ ഫിസ്ക്കൽ സയൻസ്. ഇറ്റ്സ് പോളിസീസ് ആർ ഫിസ്ക്കൽ പോളിസീസ്. ഇറ്റ്സ് പ്രോബ്ലംസ് ആർ ഫിസ്ക്കൽ പ്രോബ്ലംസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡെഫിനിഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ P.E. ടൈലർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളിതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്താണ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. പബ്ലിക് ഫിനാൻസിൻ്റെ 3 ഡെഫിനിഷൻസ് ചാൾസ് എഫ് ബാസ്റ്റബിളും ജോൺ ഡാൽട്ടനും P.E. ടൈലറും പറഞ്ഞ 3 ഡെഫിനിഷൻസുമാണ് നമ്മളിതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സിംപ്ലി നമുക്ക് എന്താ പറയുക, പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് പബ്ലിക് അതോറിറ്റീസ്. ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓഫ് പബ്ലിക് അതോറിറ്റീസ് ലൈക്ക് സെൻട്രൽ, സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റ്സ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ സ്കോപ്പ് ഓർ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ ഓഫ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ്. ഒരു സബ്ജക്റ്റ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസിൻ്റെ സ്കോപ്പ്, അതിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ, അതിലെ വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, നമ്മളതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. ഒരു പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ എന്താണ്, അതിൻ്റെ വിഷയം എന്താണ്, അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ്, അതിനകത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് നമ്മളിനി പറയാൻ പോകുന്നത്. The subject matter of public finance can be categorized into 5. നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഫിനാൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററിനെ, അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ അതിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് 5 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് തിരിക്കാം. There are 5 categories in the subject matter of public finance. First is public revenue, second public expenditure, third public debt, or fourth one financial administration, then economic stabilization and federal finance. 6 categories are there. Public revenue, public expenditure, public debt, financial administration, economic stabilization and federal finance. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 6 കാറ്റഗറീസ് ആണുള്ളത്. അങ്ങനെ 6 കാറ്റഗറീസാണ് നമ്മൾക്കിവിടെ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ, പബ്ലിക് ഫിനാൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററിൽ വരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? പബ്ലിക് റവന്യൂ, പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, പബ്ലിക് ഡെറ്റ്. പബ്ലിക് റവന്യൂ വെച്ചാൽ പൊതു വരുമാനം, പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പൊതു ചെലവ്, പബ്ലിക് ഡെറ്റ് പൊതുകടം, ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സാമ്പത്തിക ഭരണം, ഇക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്താ വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ, സാമ്പത്തിക സ്ഥിരത. ദെൻ ഫെഡറൽ ഫിനാൻസ്. ഫെഡറൽ ഫിനാൻസ് വെച്ചാൽ സെൻട്രൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം, പണപരമായ ബന്ധം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പബ്ലിക് ഫിനാൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാറ്റഗറി ഈസ് പബ്ലിക് റവന്യൂ. പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം പബ്ലിക്കിൻ്റെ റവന്യൂ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ റവന്യൂ ഓഫ് ദ ഓർ ഇൻകം ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ്. ഇൻകം ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് പബ്ലിക് റവന്യൂ ഓർ ഇൻകം ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് പബ്ലിക് റവന്യൂ. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻകത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വരുമാനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ വേരിയസ് വേയ്സ് ഓഫ് റേസിംഗ് റവന്യൂ ബൈ ദ പബ്ലിക് ബോഡീസ്. പബ്ലിക് ബോഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ്റുകൾ എങ്ങനെയാണ് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്, എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് അവർ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്, ഏതൊക്കെ മാർഗ്ഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പബ്ലിക് റവന്യൂ, എഫക്ട്സ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ,
അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ സോഴ്സിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്? നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പ്രധാനമായിട്ടും റവന്യൂ കിട്ടുന്ന എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ്? പ്രധാനമായിട്ടും ടാക്സേഷനിൽ നിന്നും നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ ഉണ്ട്. ടാക്സ് റവന്യൂ എന്നും നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ എന്നും രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനത്തെ തിരിക്കാം. അപ്പോൾ ടാക്സ് റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലതരത്തിലുള്ള ടാക്സസ് ഉണ്ട്. ഇൻകം ടാക്സ് ഉണ്ട്, വെൽത്ത് ടാക്സ് ഉണ്ട്, എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ടാക്സ് റവന്യൂ ഉണ്ട്. അതുപോലെ നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ, അതായത് നികുതിയേതര വരുമാനം. അപ്പോൾ നികുതി വരുമാനവും ഗവൺമെൻറ്റുണ്ട്, നികുതിയേതര വരുമാനമുണ്ട്. ടാക്സ് റവന്യൂ ഉണ്ട്, നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടാക്സ് റവന്യൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഇൻകം ടാക്സ്, വെൽത്ത് ടാക്സ്, എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി തുടങ്ങിയവയൊക്കെ നമ്മൾ ടാക്സ് റവന്യൂ ആണ്. നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂവിൽ നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഗിഫ്റ്റ്സ്, ഗ്രാൻറ്റുകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ലൈസൻസ് ഫീ, പിന്നെ എസ്റ്റീറ്റ്സ്, അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങൾ പറയും. അതൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പിന്നീടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിക്കും. അപ്പം ഈ നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ, ടാക്സ് റവന്യൂ ആണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങൾ. അതിൽ ഏറ്റവും തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ടാക്സ് റവന്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ ടാക്സ് റവന്യൂ ഒരു ഗവൺമെൻറ് എങ്ങനെയാണ് വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്? ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചിലവുകളെ മീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് വരുമാനം വേണം. ആ വരുമാനം എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്? അപ്പം പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഇൻകം ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്. ഗവൺമെൻറ് വരുമാനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഇൻകം ഓഫ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് പബ്ലിക് റവന്യൂ. ഗവൺമെൻറ് വരുമാനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ. ടാക്സേഷൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ച് പറയും. എന്തൊക്കെ തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മൾ നികുതി ചുമത്തുന്നത്? വാട്ട് ആർ ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ? ടാക്സ് ചുമത്തുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇഫക്ട്സ്, സമൂഹത്തിൽ എന്തൊക്കെ ഇഫക്റ്റുകളാണ്, എന്തൊക്കെ പ്രതിഫലനങ്ങളാണ്, എന്തൊക്കെ ഫലങ്ങളാണ് ടാക്സ് ചുമത്തുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത്? ആൻഡ് ഹൗ ദ ബേർഡൻ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ഈസ് ഷെയർഡ് അമംഗ് ദ വേരിയസ് ക്ലാസ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി. മാത്രമല്ല, സമൂഹത്തിലൊരു നികുതി ചുമത്തുമ്പോൾ സമൂഹത്തിലെ വിവിധങ്ങളായ ആൾക്കാരുണ്ട്, പലതരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും, മിഡിൽ ഇൻകം പീപ്പിൾ ഉണ്ടാവും, ലോ ഇൻകം പീപ്പിൾ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഇൻകം ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു ടാക്സ് ചുമത്തുമ്പോൾ ഹൗ ദിസ് ബേർഡൻ ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അമംഗ് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് പീപ്പിൾ. ഈ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഈ ടാക്സേഷൻ്റെ ബേർഡൻ, ഈ ഭാരം എങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരെയും ബാധിക്കുന്നത്? ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത്, പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം സ്കോപ്പ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസിനെ നമ്മൾ പല കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിൽ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പബ്ലിക് റവന്യൂ മീൻസ് ദ ഇൻകം ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ്സ്. സോ ഇൻ ദിസ് സെക്ഷൻ വി ഡീൽ വിത്ത് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ, ദ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് ടാക്സേഷൻ, or what are the effects of taxation on different income classes of the society. സൊസൈറ്റിയിലെ വിവിധങ്ങളായ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയാണ് ടാക്സേഷൻ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത്? ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. Then comes another important subject matter of public finance, that is public expenditure. Public expenditure നമുക്കറിയാം, that deals with the expenditure of the governments. It deals with the പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലംസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ അലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചിലവ്, ഓരോ മേഖലയിലേക്കും ഗവൺമെൻറ് പണം നീക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗവൺമെൻറ് എന്തെല്ലാം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോളോ ചെയ്യണം, ഗവൺമെൻറ് എന്തെല്ലാം പ്രോബ്ലംസ് നേരിടാറുണ്ട്. വൈൽ അലൊക്കേറ്റിംഗ് ദ പബ്ലിക് ഫണ്ട്സ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ്സ് ഓർ ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ദ ഗവൺമെൻറ് മേ ഫേസ് സോ മെനി പ്രോബ്ലംസ്. അപ്പം ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫണ്ട് നമ്മൾ അലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് തീർച്ചയായിട്ടും പല പ്രശ്നങ്ങളും ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആ പ്രോബ്ലംസിനെ കുറിച്ചും ആ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് വാട്ട് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ഓർ വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, or what are the fundamental principles governing the flow of public funds into different channels. പബ്ലിക് ഫണ്ട്സ് പല ചാനലുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നീക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ്, എന്തെല്ലാം തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം, ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറാണ്, എന്താണ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ, നമുക്ക് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ നീതീകരിക്കാം, ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നീതീകരിക്കാം, ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചിലവഴിക്കുന്നത്, ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ പോളിസീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസീസ്, വാട്ട് ആർ ദ മെഷേഴ്സ് അഡോപ്റ്റഡ് ഫോർ എ വെൽഫെയർ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പം ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഒരു സാമൂഹ്യ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി, ഒരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുക. അപ്പോൾ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനകത്തെന്ന് വെച്ചാൽ വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഓർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എറ്റ്സെട്ര. വാട്ട് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇൻ അലൊക്കേറ്റിംഗ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ വീതം വെക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് വരുമാനം വീതം വെക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ തത്വങ്ങളാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത്, വാട്ട് ആർ ദ പ്രോബ്ലംസ് ഇൻ ദ അലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ഈ ഫണ്ട്സ് നീക്കി വെക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ
ഗവൺമെൻറ് നേരിടുന്നു? ഓർ വാട്ട് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഗവേണിംഗ് ദ അലൊക്കേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ചാനൽസ്? വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചാനലിലേക്ക് നമ്മൾ നീക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുക, നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം? പിന്നെ വാട്ട് ആർ ദ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം? ഓർ വാട്ട് ആർ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ നമുക്ക് എങ്ങനെ ന്യായീകരിക്കാം? ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ പോളിസീസ് എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ മാത്രമല്ല, ഈ ഒരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രം ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് എന്തൊക്കെ പോളിസീസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. So that is the second important subject matter of public finance, that is public expenditure. അപ്പോൾ ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു പബ്ലിക് റവന്യൂ അല്ലെങ്കിൽ പൊതു വരുമാനം, ദെൻ പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പൊതു ചെലവ്, ദെൻ കംസ് പബ്ലിക് ഡെറ്റ് പൊതു കടം. പബ്ലിക് ഡെറ്റ് നമുക്കറിയാം, the governments always borrow when their income falls short of their expenditure. അല്ലേ? ഗവൺമെൻറ് എപ്പോഴും എന്താണ്, അവരുടെ ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനേക്കാൾ കുറയുമ്പോൾ അവർ കടം വാങ്ങും. നമ്മളങ്ങനെയല്ലേ? വി പീപ്പിൾ ബോറോ ഫ്രം അതേഴ്സ് വെൻ ആർ ഇൻകം ഈസ് ഫാളിങ് ഷോർട്ട് ഓഫ് അവർ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. നമ്മുടെ വരുമാനം നമ്മുടെ വരുമാനം നമ്മുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനേക്കാൾ കുറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ കടം വാങ്ങും. അതുപോലെ ദ ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ബോറോ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ് ഫോർ മീറ്റിംഗ് ദെയർ expenditure when their expenditure is greater than income. അവരുടെ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ചെലവ് ഇൻകത്തേക്കാൾ കൂടുതലാകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഗവൺമെൻറ് വിൽ ബോറോ ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് സോഴ്സസ്. ഗവൺമെൻറ് പല സോഴ്സിൽ നിന്ന് എന്താണ് ബോറോ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പബ്ലിക് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, വേരിയസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഡെറ്റ്, എന്തൊക്കെ തത്വങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വേണം ഗവൺമെൻറ് കടമെടുക്കേണ്ടത്. ഓർ വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റേസിങ് പബ്ലിക് ഡെറ്റ്, ഏതൊക്കെ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക് ഡെറ്റിന് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓർ വാട്ട് ആർ ദ ഇക്കണോമിക് എഫക്ട്സ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഡെറ്റ്, പബ്ലിക് ഡെറ്റിൻ്റെ സാമ്പത്തിക പ്രതിഫലനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതെങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു ഇക്കോണമിയെ ബാധിക്കുക, മാത്രമല്ല എങ്ങനെ ഇത് റീപേ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ നമുക്ക് പബ്ലിക് ഡെറ്റിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് എങ്ങനെ അത് കൈകാര്യം ചെയ്യാം, എങ്ങനെ അത് റീപേ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ തിരിച്ചടയ്ക്കാം, വാട്ട് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഡെറ്റ്, വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് വേയ്സ് ഓഫ് റേസിങ് പബ്ലിക് ഡെറ്റ്, എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പബ്ലിക് ഡെറ്റിൻ്റെ തത്വങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഏതൊക്കെ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പബ്ലിക് ഡെറ്റ് റേസ് ചെയ്യാം, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ്. ഏതൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പബ്ലിക് ഡെറ്റ് നമ്മൾ ബോറോ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പബ്ലിക് ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹെഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ദെൻ കംസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത്. ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് എന്താണ്, ദ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ. നമുക്കറിയാം ഒരു ഇക്കോണമിയിൽ ബഡ്ജറ്റ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാറുണ്ട്, അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ്, വാട്ട് ആർ ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ്, എന്തൊക്കെ തരത്തിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട്, വാട്ട് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റിംഗ്, ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണ്, വാർ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അതുപോലെ അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മെക്കാനിസം ബൈ വിച്ച് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് ആർ ക്യാരിഡ് ഓൺ. അതായത് ഒരു ഇക്കോണമിയിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ്, ധനപരമായ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്, പണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു, പണം ചിലവഴിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൗ ദ ഫിനാൻസസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ആർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് ഡിസ്ബേഴ്സ്ഡ്. ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫിനാൻസസ്, ധനം എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ക്രമീകരിക്കുന്നു, എങ്ങനെ അത് ഡിസ്ബേഴ്സ് ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ചിലവഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനകത്ത് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഡീൽസ് വിത്ത് ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ, പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ്സിനെ കുറിച്ച്, പലതരത്തിലുള്ള ബഡ്ജറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് സീറോ ബേസ് ബഡ്ജറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ബഡ്ജറ്റുകളുണ്ട്, സർപ്ലസ് ബഡ്ജറ്റ്, ഡെഫിസിറ്റ് ബഡ്ജറ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള ബഡ്ജറ്റുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് വാർ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനകത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ മീൻസ് ദ മെക്കാനിസം ബൈ വിച്ച് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ് ആർ ക്യാരിഡ് ഓൺ. അതായത് ഒരു ഇക്കോണമിയിലെ, ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക ധർമ്മങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ആ മെക്കാനിസം, ആ സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Or we can say that financial administration studies the organizing and disbursing of the finances of the state. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫിനാൻസ് എങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ചിലവഴിക്കാം എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനകത്ത് പറയുന്നത്. അതാണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ, പബ്ലിക് ഫിനാൻസിൻ്റെ വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഇക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത്.
അതാണ് വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററായിട്ട് പറയുന്നത്. ദ യൂസ് ഹൗ ക്യാൻ വി എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത്. എക്കോണമിയെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യുക, എക്കോണമിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുക, പുരോഗതിയിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, ഗ്രോത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററായിട്ട് പറയുന്നത്. സോ ഹൗ ക്യാൻ വി യൂസ് പബ്ലിക് റവന്യൂ ആസ് വെൽ ആസ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ടു അറ്റെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് പ്രൈസസ്. എക്കോണമിയെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് പബ്ലിക് റവന്യൂയും പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഹൗ ക്യാൻ വി സ്റ്റെബിലൈസ് ഇക്കോണമി, ഓർ ഹൗ ക്യാൻ വി അവോയ്ഡ് ഇൻഫ്ലേഷൻസ്, ഓർ ഹൗ ക്യാൻ വി കൺട്രോൾ ഇൻഫ്ലേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഡിഫ്ലേഷൻ ഇൻ ദ എക്കോണമി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പോളിസി, ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക് റവന്യൂ പോളിസീസും ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പോളിസീസും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹൗ ക്യാൻ വി അറ്റെയിൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇൻ ദ എക്കോണമി, ഇക്കോണമിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി നേടിയെടുക്കാം, ഓർ ഹൗ ദ ഫണ്ട്സ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓർ പബ്ലിക് റവന്യൂ ആൻഡ് പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പോളിസീസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ കൺട്രോളിങ് ഇൻഫ്ലേഷൻ ആൻഡ് ഡിഫ്ലേഷൻ ഇൻ ദ എക്കോണമി. എക്കോണമിയിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻഫ്ലേഷനെയും ഡിഫ്ലേഷനെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ നമുക്ക് പബ്ലിക് റവന്യൂവിനെയും പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിനെയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എക്കോണമിയിൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി കൈവരുത്താം, നമുക്കൊരു സ്ഥിരത എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്കോണമിയിൽ ദ ഗവൺമെൻറ് ഈസ് യൂസിങ് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പോളിസീസ് ടു അറ്റൈൻ ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ഓപ്റ്റിമം യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം. അതായത് ഈ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പോളിസി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഫുൾ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓപ്റ്റിമം യൂസ് ഓഫ് റിസോഴ്സസ്, ഏറ്റവും നല്ല രീതിയിൽ വിഭവങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനും ഏറ്റവും ഈക്വൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടി എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പോളിസീസിനെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് federal finance. Another important subject matter or another important scope of public finance is federal finance. അത് ഈ സ്ലൈഡിലില്ല, ഞാൻ എന്നാലും പറയാം. ഫെഡറൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ലാസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫെഡറൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഫിനാൻസസ് ഓഫ് ദ ഫെഡറൽ ഗവൺമെൻറ്, ഫിനാൻസസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ്സ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെയും ഫിനാൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഫെഡറൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫെഡറൽ സെറ്റപ്പ് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനമാണ്. ഫെഡറൽ സംവിധാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ അതിന് താഴേക്കിടയിലേക്കായിട്ട് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാവും, അതിന് താഴേക്കിടയിൽ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തെ നമ്മൾ ഫെഡറൽ സംവിധാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഫെഡറൽ സംവിധാനമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് കീഴിലാണ് ഗവൺമെൻറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്, ചില കാര്യങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകളാണ് ചെയ്യുന്നത്, ചിലത് ആരുടെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിൽ വരും, ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ ജൂറിസ്ഡിക്ഷനിൽ വരും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹൗ ദ ഫെഡറൽ system is carried on, how the finances is shared between the central and state government. ഈ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ പണം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രാജ്യത്തെ ടാക്സ് റവന്യൂ ഉണ്ടാവും, നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ ഉണ്ടാവും. ഇതെല്ലാം ഒരു ഗവൺമെൻറ് മാത്രമല്ല കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ ടാക്സ് റവന്യൂ ആണെങ്കിൽ പോലും, ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ റവന്യൂ ആണെങ്കിൽ പോലും, ആ ഒരു റവന്യൂവിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റുകൾക്ക് അധികാരമുള്ളതാണ്, അവകാശമുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് ഷെയർ ചെയ്യും. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ആർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യും? സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സിനോട് ഷെയർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്? വാട്ട് ആർ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഷെയറിങ് ഓഫ് ദിസ് ടാക്സ് റവന്യൂ ഓർ നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ്? സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ടാക്സ് ഷെയറിങ് നടത്തുന്നു, എങ്ങനെ റിസോഴ്സസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, എങ്ങനെ ഫിനാൻസ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, പണം ഷെയർ ചെയ്യുന്നു, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഫെഡറൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതും നമ്മുടെ ഈ പബ്ലിക് ഫിനാൻസിൻ്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഫെഡറൽ ഫിനാൻസ് ഡീൽസ് വിത്ത് ദ ഫിനാൻസസ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റെയും സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സിൻ്റെയും ഫിനാൻസിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ധനത്തെക്കുറിച്ച്, ധന കൈകാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. ഹൗ ദ ഫിനാൻസസ് ഈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ്. സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫിനാൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഫെഡറൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡിൽ പഠിക്കുന്നത്. അതും നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഫിനാൻസിൻ്റെ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. ഫെഡറൽ ഫിനാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഫിനാൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സെൻട്രൽ ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ്സ്. ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ധനകാര്യ കമ്മീഷനുകളെക്കുറിച്ച്, ഫിനാൻസ് കമ്മീഷനുകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്ററായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെഫിനിഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു, പിന്നെ നമ്മൾ ഫെഡറൽ ഫിനാൻസിൻ്റെ സ്കോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ്
മാറ്റർ പറഞ്ഞു. അതിനകത്ത് 5-6 കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. പബ്ലിക് റവന്യൂ, പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, പബ്ലിക് ഡെറ്റ്, ദെൻ കംസ് ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ, ദെൻ എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രോത്ത്, ദെൻ ഫെഡറൽ ഫിനാൻസ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു 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 സബ്ജക്റ്റ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്ന പേരിൽ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് കഴിയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് കേൾക്കുക. കേട്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, ഐ എം സ്റ്റോപ്പിംഗ് ഹിയർ. താങ്ക് യു.